Dear students, I am Mr. Sononi sir from Pimpalgaon Baswant. The name of my school is Late M.L. Jadhav Kanya Vidyalaya, Pimpalgaon Baswant. Today we are going to learn 8th standard poem Unit 2.1. The name of the poem is Try Again. This poem is composed by or penned by W.E. Hickson. It's a very nice poem for you. Before explaining this poem, we will discuss about the poet, and the name of the poet is William Edward Hickson. William Edward Hickson was born 7th January 1803 in London, United Kingdom, and he was died 22 March 1870, Sevenoaks, United Kingdom. He is commonly known as W.E. Hickson and was a British educational writer. He was the author of Time and Faith and was the editor of the Westminster Review 1840 to 1852. He wrote an improved version of the British national anthem, whose verses were included in the version of God Save the King published in the English hymn. He is credited, means here Hickson is credited with popularizing the proverb, and the proverb is, its lesson you should heed, try, try, try again. If at first you don't succeed, try, try, try again. This is very famous proverb. Now we will see the Marathi meaning of this paragraph. तर विल्यम एडवर्ड हिक्सन यांचा जन्म 1803 मध्ये झाला आणि त्यांचा मृत्यू 1870 मध्ये झाला. तर हे एक ब्रिटिश शिक्षण तज्ज्ञ होते आणि एका श्रीमंत कुटुंबात जन्मलेल्या हिक्सन यांनी कौटुंबिक व्यवसाय सोडून प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमातून मानवतेची सेवा केली आणि त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीला सहजतेने शरण न जाणाऱ्या हिक्सन यांनी प्रेरणादायी कविता रचल्या. मीन्स ही कंपोज्ड इन्स्पिरेशनल पोएम, आणि त्यांच्या या कविता लोकांना आत्मविश्वासाने उभे राहून यशाच्या दिशेने सातत्याने वाटचाल करण्यासाठी प्रेरित करतात. अशा प्रकारे हे त्यांचं आपण जे काही कार्य आहे ते आपण विचारात घेतलं पाहिजे. नाव लेट अस रीड द पोएम लाऊडली and listen carefully. Try again. It's a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will preserve, you will conquer. Never fear. Try again. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it's no disgrace, though we do not win the race. What should we do in that case? Try again. If you find your task is hard, try again.
Time will bring you your reward. Try again. All that other folk can do, why with patience may not you? One only keep this rule in view. Try again. In this way, we will we read the poem loudly. Now we will discuss about the summary of this poem. Hickson, the poet, has a great message for us in the poem. He says that trying is doing. The path of life is never as simple as we think, and success waits only for those who do not lose hearts in spite of all hardship in the way. The poet tells us that persistence brings about miracles. Sometimes we may fail in our efforts, but our courage should not be weakened because success waits for us. Our first few efforts may not bear fruits. It is no disgrace to try again and again until we achieve our goal. Each way of life has some lessons for us, whether it is lesson of success or lesson of defeat. We should keep on learning from our failures. Sometimes our goal is very difficult is to achieve, but the virtue of life never goes unrewarded. It is the story of all successful men that whoever kept on trying got his goal at last. So, patience and hope are the golden principle of our life. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या कवितेमध्ये कवीनं असं सांगितलेलं आहे, ट्राय अगेन इफ यू फेल, ट्राय अगेन. म्हणजे थोडक्यात आपण केलेल्या कोणत्याही कार्यामध्ये अपयशी जरी ठरलो तरी आपण प्रयत्न करणं सोडायचं नाही. आपल्याला यश प्राप्त करण्यासाठी आपण जे काही धडपड करतो, तर ती धडपड करत असताना सुद्धा आपल्याला जर अपयश आलं तर आपण नेहमी प्रयत्न हे सोडायचे नाही. त्यासाठी आपल्याजवळ पेशन्स पाहिजे, सहिष्णुता पाहिजे, आणि ही सहिष्णुता टिकवून ठेवणं फार गरजेचं आहे. आणि ह्या समरीच्या माध्यमातून आपल्याला असं सांगता येईल की जे यशस्वी योग पुरुष होऊन गेले त्यांनी एक आपल्याला कानमंत्र दिलेला आहे, आणि तो म्हणजे ट्राय अगेन इफ यू फेल. आणि आपण आपल्या अंगी सहिष्णुता बाळगली तर नक्कीच आपल्याला आपलं यश सहज प्राप्त करता येऊ शकतं. असं म्हटलं जातं, यशाची पहिली पायरी अपयश असतं. म्हणून आपण धीर सोडायचा नाही आणि आपले प्रयत्न सोडायचे नाही. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट this poem stanza wise. First of all, I will read stanza loudly. Stanza number 1. It's a lesson you should heed. Try again. If at first you don't succeed, try again. Then your courage should appear, for if you will persevere, you will conquer. Never fear. ट्राय अगेन. बघा, या पहिल्या कडव्यामध्ये कवीला असं सांगायचं आहे की आपली जी उमेद असेल आणि आपली जी चिकाटी असेल, या सगळ्या गोष्टींचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न केला पाहिजे. आणि हा संदेश
या कवितेमधून आपल्याला कवीने दिलेला आहे. आणि कवी असे म्हणतात की पहिल्याच प्रयत्नात यश न मिळणे ही अगदी स्वाभाविक आहे, पण तरी देखील आपण आपल्या प्रयत्नात कदापिही आपण खंड पडू द्यायचा नाही. आपली ही चिकाटी फार महत्वाची, आपलं धाडस फार महत्वाचं आहे. या ठिकाणी हीड हा शब्द आलेला आहे बघा. हीड म्हणजे पे अटेन्शन टू, म्हणजेच लक्ष देणे. आणि पुढचा शब्द आलेला आहे कॉन्कर. कॉन्कर म्हणजे विजय मिळवणे, जिंकणे. अशा प्रकारचं या पहिल्या कडव्यामध्ये आपल्याला कवीने सांगितलेलं आहे. नाउ लेट अस टर्न स्टांजा नंबर 2. Once or twice, though you should fail, try again. If you would at last prevail, try again. If we strive, it's no disgrace. Though we do not win the race, what should you do in the case? Try again. बघा, या दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवीला असं सांगायचं आहे की जेव्हा एखादी व्यक्ती सातत्याने प्रयत्न करते तेव्हा त्यांचे धैर्य त्याला सोबत करते आणि एक दिवशी त्याला यशाची गोडी चाखता येते. आणि अपयश यशाकडे घेऊन जाणारी पायरी आहे, कारण या अपयशरूपी पायऱ्या यशाकडे जाणारा मार्ग मोकळा करून देतात. आणि पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करताना कोणीही त्याची लाज बाळगू नये, कारण प्रत्येक प्रयत्न हा तुम्हाला एक एक पाऊल यशाच्या दिशेने घेऊन जात असतो. अशा प्रकारे या दुसऱ्या कडव्यामध्ये कवीला सांगायचंय. नाउ लेट अस टर्न स्टांजा नंबर 3. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. All that other folks can do. Why with patience should not you? Only keep this rule in view. Try again. बघा, या तिसऱ्या कडव्यामध्ये कवीला असं सांगायचं आहे की नवीन गोष्ट शिकू पाहणाऱ्यांना कवी पुन्हा पुन्हा आठवण करून देतात की आपले ध्येय गाठणे हे कधीही आणि कितीही कठीण असले तरी आपण त्याच्या दिशेने वाटचाल करणं आणि ती वाटचाल करत राहणे हे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि जर अन्य लोक यशस्वी होत असतील तर त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन तुम्ही देखील प्रयत्न न सोडता संयमाने काम करत राहू शकता. आणि असं जर करत राहिलं तर तुम्हाला यश नक्की मिळतं. त्यामुळे या कवितेमध्ये, या शेवटच्या कडव्यामध्ये अखेरीस कवीला असं म्हणायचं आहे की शेवटी तुम्हाला यश मिळून तुम्ही त्याचा आनंदाने अनुभव घेऊ शकतात. अशा प्रकारे या तिसऱ्या कडव्यामध्ये कवीला सांगायचंय. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कवीला असं सांगायचं आहे, इफ यू फेल ट्राय अगेन. जर तुम्ही अपयशी झाला तरीही प्रयत्न करत राहा. हा कानमंत्र त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे. अशा प्रकारे आपण ह्या कवितेचं विश्लेषण बघितलं आणि तुम्हाला ही कविता नक्कीच आवडली असेल. आणि या कवितेचे जे काही प्रश्न उत्तर असतील किंवा इंग्लिश वर्कशॉप असेल तर तुम्ही घरी व्यवस्थित सोडवायचा आहे. थँक्यू.